A script from Steve Jobs, one of the most well-known, high-tech geeks. And all right, he delivered this speech at the ceremony of a university. I think it's a MIT or Stanford University. All right, here we go. I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest university in the world. Okay, this is one of the typical statement you might say when you have this sort of opportunity to deliver a speech which celebrates those who are about to step into a new word. Okay. Do you know what it means, commencement? Commence means start, launch. So this is a new beginning, or just a start, simply put. All right. So your commencement, start, or sometimes it means 하기 수여식. Okay. I believe this is the latter is a appropriate translation, I guess. 두 번째가 그쵸, 적절하겠죠. 전 세계에서 가장 훌륭한 대학 중에 하나인 이 스탠포드 대학을 에서 학위 수여식에 오신 학위 수여식에 지금 제가 있어서 오늘 정말 영광스럽습니다. I never graduated from college. 저는 대졸자가 아닙니다. 저는 대학 중퇴자입니다. Truth be told, 사실을 말씀드리자면 this is the closest I've ever gotten to a college graduation. 제가 지금 있는 이 순간이 제가 대학 졸업과 가장 근접한 순간인 것 같아요. Today, I want to tell you 3 stories from my life. 오늘 여러분한테 제 인생에서 겪었던 3가지 이야기를 들려드리고 싶어요. That is it. 그게 전부입니다. No big deal. 별 대수가 아니죠. Just 3 story. 그저 3개의 이야기뿐이에요. The first story is about the connecting dots. 자, 첫 번째 이야기는요. 점들을 연결한다는 겁니다. I dropped out of Reed College after the first month, 6 months. 저는 리드 대학에 입학을 하는. 이게 리드 대학은 미국에서 굉장히 손에 꼽히는 인문 대학이야. 인문학 전문 대학이거든요. 여기서 이제 저는 6개월 만에 중퇴를 해버렸어요. But then stayed around as a drop-in for another 18 months. And so. 그런데요, 학교를 이 중퇴하고 대학 중퇴했는데도 불구하고 drop-in이 뭐냐면 일종의 그 대학을 drop-out 했으면 학교에서 가야 될 거 아니야. 그러니까 잠깐 흔히 말해서 청강생처럼 하는 거야. 청강생. drop-in이라면 이제 청강생. 청강생이 무슨 말이야? 그 대학에 정식 등록을 하지 않거나 그 과정에 정식 하지 않고 그냥 그저 이렇게 적을 두지 않고 수업을 받는 사람이 없던 것 같죠. For another 18 months. 향후 18개월 동안 이후로 계속 학교를 들락날락했다. 18개월 그 남짓. Before I really quit. 진짜 학교를 나가기 전까지는 18개월 동안 토탈 24개월이겠네요. 이렇게 학교를 직간접적으로 왔다 갔다 했다는 거죠. So, why did I drop out? 그러면 제가 왜 중퇴했을까요? It started before I was born. 이 모든 이야기는 제가 태어나기 전부터 시작됩니다. My biological mother was a young, unwed college graduate student. 제 엄마는 사실은 젊고 그렇죠. 미혼의 독신의 그런 대학 졸업생이었어요. She decided to put me up for adoption. 엄마는 저를 키울 능력이 없어서 그런지 입양하기로 결정하셨죠.
she felt very strongly that I should be adopted by a college graduate. 왠지 모르지만 엄마는 제가 대학 졸업자들의 부모가 대학 졸업자이어야 된다고 생각하시는지 대학 졸업한 사람들에게 입양돼야 된다라고 강한 확신이 드셨나 봅니다. 그래서 everything was all set for me to be adopted at first by a lawyer in his life. 그래서 저는 태어나기 전부터 이미 엄마가 임신하고 계실 때부터 한 그 변호사의 와이프에게 입양되기로 이미 정해져 있었어요. Except that when I popped out, they decided at the last minute they really wanted a girl. 그런데 제가 엄마 배에서 나오기 직전까지 갑자기 요 두 분의 태도가 돌변해서 갑자기 딸을 원했다는 겁니다. 그래서 my parents who were on a waiting list. 그러니까 입양 대기 리스트에 계셨던 저희 부모님은 got a call, 전화를 갑자기 한밤중에 받게 되신 거죠. 이렇게 물어보는 전화를 받았습니다. We have an unexpected baby boy. 저희가 좀 이렇게 전혀 예상치 못했던 그 남자아이가 지금 입양이 지금 대기 중인데요. Do you want him? 걔라도 원하십니까? 그들이 말했죠. 물론이죠. My biological mother later find out that my mother had never graduated from college. 나중에서야 알게 된 사실은 제 생물학 엄마, 제 친모는요. 대학 졸업을 못했다는 겁니다. That my father had never graduated from high school. 심지어 제 아빠는, 제 친부는요. 고등학교도 졸업하지 못했다는 거예요. She refused to sign the final adoption papers. 그래서 그녀는 최종 입양 서류에 서명하는 걸 거부하셨죠. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college. 그래서 나중에 어떻게 엄마 막 주저주저 했겠지. 왜? 이 엄마가 목표가 뭐였니? 입양을 목표로 하는데 대학에 졸업한 사람들만 가능하다 했잖아. 그 주저주저하다가 나중에 이게 동의했죠. relent는 agree의 동의입니다. 몇 달 후에 겨우 입양 서류에 도장을 찍었다. 서류를 이제 찍었죠. 왜? 그 지금 현재 자기 진짜 이제 입양 부모가 약속을 하고 나서야 얘 대학 보내겠다. 근데 실제로 대학 못 보냈잖아. 졸업 못했잖아. 엄마의 소원이었던 대학 졸업은 절대 하지 못했습니다. And 17 years later, I did go to college. 어쨌든 그로부터 17년이 지나서 저는 대학에 입학은 했어요. But I naively chose a college. 근데 저는 그냥 별 생각 없이 순전하게 별 생각 없이 그냥 대학을 그냥 골랐어요. That was almost as expensive as Stanford. 여기 스탠포드 대학만큼 학비가 비싼 학교죠. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. 저희 부모님이 뼈 빠지게 번 모든 돈 수입의 대부분이 제 학비 되는데 쓰여진 겁니다. After 6 months, 6개월이 지났을 즈음에 I couldn't see the value in it. 제가 그렇게까지 부모님의 재정적인 것을 힘들게 호주머니를 탈탈 털어서 대학을 다닐 그 가치를 느끼지 못했죠. So I had no idea. 저는 몰랐어요. What I want to do with my life. 제가 제 인생에서 도대체 뭘 하고 싶은지. I had no idea how college was going to help me figure it out. 대학이 그런 나의 미래에 내가 뭘 해야 될지, 뭘 하고 싶은지 그 이유, 그 목적, 그걸 발견해 줄 수 있을 거라 생각하지도 못했죠. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. 그런데 6개월 된 그쯤에 저는 생각이 들었어요. 이렇게 내가 뭘 해야 될지 모르고 뭘 원하는지도 모르는 이 상황에서조차 빳빠지게 내 부모님 평생 동안 모은 돈을 내가 이것에 쏟아부어야 된다는 생각을 하게 된 거죠. So I decided to drop out. 그제서야 저는 자퇴를 결심합니다. Trust that it would all work out okay. 뭐 하면서 내가 이렇게 자퇴하는 것이 내 인생에 정말 이제 도움이 될 것이다. work out 하면 이제 어떤 내 인생을 조금 성공으로 이끌 것이다라고 확신하면서 말이죠. It was pretty scary at that time. 하지만 그 당시 좀 무섭기는 했었어요. But looking back,
그런데 뒤돌아보 생각하면 it was one of the best decisions I've ever made. 제가 평생 이루었던 결정 중 최고의 결정 중 하나였던 것 같아요. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes. 자, 제가 바로 자퇴를 하자마자 저는 이 required class, 이게 뭐 필수 과정, 필수 수업들은 받는 건 could not stop taking 어떻게? 그 필수 수업 받는 것을 멈출 수 있었어, 그렇죠? That I didn't interest, 아예 관심도 없는 거. 근데 관심 없지만 필수 수업이었던 거네. 근데 안 들을 수 있었던 거죠. And began dropping in on the ones that looked interesting. 하지만 좀 흥미로웠던 것은 수강을 계속하게 된 겁니다. 청강생이었죠 아무래도. It wasn't all romantic. 그런 나의 삶은 낭만적이진 않았어요. I didn't have a dorm room. 기숙사도 방도 없고요. So I slept on the floor and in a friend's room. 그래서 친구가 거주하는 방의 바닥에서 저는 잠을 자야만 했었죠. I returned Coke bottles and for the 5 cents deposits to buy food with. 저는 콜라 병을 모아서 그 디파짓 하면 이제 보증금이죠. 보증금 5센트 병당 보증금 5센트를 받아 제가 먹을 거리를 충당할 수밖에 없었죠. I would walk in the 7 miles across the town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. 크리시나 템플 하니까 이게 뭐 사원 어떤 Hare Krishna 사원에서 일주일에 한 번 아주 괜찮은 식사 얻기 위해서 일요일 밤마다 동네를 훌쩍 건너서 7마일이면 2마일이 3km니까 한 10km 넘게 걸어갔다 했죠. 근데 저는 그게 마음에 들었어요. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and tuition turned out to be priceless later on. 근데 제가 지금 이게 stumble into 뭐야? 우리가 보통 걸러 넘어진단 말이죠. 그러니까 제가 이렇게 어쨌든 이렇게 우당탕탕하면서 제가 살아왔으면서 제가 경험했던 그런 것들을 뭐를 함으로써 내 호기심을 찾아 따라가겠다. 내가 원하는 걸 따라가자. 그래서 학교를 그만뒀고 정규 과정은 다 듣지 않았죠. 그렇게 우당탕탕하며 했던 것을 대부분과 그리고 인투이션 직관이죠. 나의 직관과 호기심을 막 따르면서 엎치락 뒤치락 했던 나의 모든 것들은 사실은 turn out to be 드러났다. 나중에 값으로 매길 수 없을 만큼 귀중한 것으로 드러났다라는 거죠. priceless는 값으로 매길 수 없을 만큼 귀중하다라는 거죠. 그러니까 결국은 어떻게 그는 이제 후회하지 않는다는 거죠. 자기 결정에 대해서. So let me give you one example. 자, 한 가지 예를 드리고 싶어요. Reed College at the time offered and perhaps the best calligraphy instruction in the country. 그 당시 이 리드 대학은요. 우리 미국 전역에서 가장 훌륭한 이 서예, calligraphy 글씨기죠. calligraphy 그 과정을 제공했었죠. Throughout the campus, every poster, every label, every drawer was beautifully hand calligraphed. 근데 그 대학의 특징이 뭐예요? 대학에 걸린 포스트며 거기 있는 표시며 라벨지며 거기 있는 서랍이며 아주 멋들어지게 이게 그려진 또 손으로 수기되어진 핸드그래피가 있었다는 거죠. 캘리그래피가 있었다는 거죠. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes. 저는 중퇴생이고 가장 일반 수업들을 들을 수 없는 상태였기 때문에 I decided to take calligraphy class to learn how to do it. 저는 캘리그래피 수업을 들어서 어떻게 캘리그래피를 할 수 있는지를 배우기로 결정을 했습니다. I learned about a serif and sans serif type faces. 저는 세리프와 산세리프 그 폰트, 그렇죠? 타입페이스 하면 폰트죠. 폰트를 배웠어요. About varying the amount of the space between the different letter combination. 다른 이 그 철자들의 조합 사이에서의 그 충분한 이 공간의 양들을 이 다양화시키는 것에 대해서 배웠고, 그러니까 좁히고 넓히고 그런 거죠. 알겠나? 그래서 이 사람은 산세그리프, 셰리프, 산세리프 타입 페이시스를 배운 거야.
뭐에 배웠냐면 그 글자 사이의 간격을 얼마나 두고 얼마나 좁히냐는 거죠. 지금 보이는 이 글씨가 뭐야? Times New Roman이거든. 여기는 이 글씨는. 또 뭐에 대해서 배웠냐면 What makes the great typography great? Typography. Typography도 뭐야? 글씨 쓰기란 말이거든요. 타이프가 뭐야? 타이프. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 인쇄술, 활판술이죠. 활자술, 활자. 한마디로 활자나 활자술, 활자를 쓰는 그 기술, 타이포그래피라고 하는데요. 이것을 어떻게 하면 이 타이포그래피를 훌륭하게 만들까? 그래서 나중에 애플 창업했을 때 애플만의 그 폰트가 굉장히 많거든. 그 애플이 디자인이지. 그 맥킨토시라 해가지고 디자인 전문 그림의 화각이라든지 글씨 어떤 그 색상 구성은 맥 시스템이 최고야 전 세계에서. It was beautiful and historical and artistically subtle in a way that science can't capture. 과학이 도저히 어떻게 사로잡을 수 없고 과학이 포획할 수 없는 그러한 방식으로 매우 아름답고 역사적이며 예술적으로 미묘한 그런 것이죠. 이게 무슨 말이야? 캘리그래피는 과학으로 어떻게 할 수 없는 거다. 굉장히 artistic하다. 예술적이다 거죠. I find it fascinating. 그게 참 매력적이라고 생각했다. 이 found가 보통 오형식 동사잖아. 목적어 다음에 목적보로 형용사 이렇게 오지. 그래서 이때는 이것은 fascinating 하다라고 여기다 느꼈다라는 말입니다. 발견할 때 절대 아니죠. None of this had even a hope of any practical application in life. 당연히 저는 제가 이런 거 지금 뭐 캘리그래피 배우면서도 이것을 내 인생에서 어떤 그 실용적인 적용으로서 할 희망은 가지지 못했어요. 한마디로 이게 어떻게 내가 먹고 사는데 필요하겠나. 별 실용적이라고 생각한 적은 전혀 없었다. 그런 희망은 품지 않았다. 그러나 10 years later 10년이 흘러 when we were designing the first Macintosh computer 최초의 Macintosh 컴퓨터를 워즈니아크가 하겠죠. 이 워즈니아크와 함께 디자인을 하고 있을 그 당시 it all came back to me. 이 모든 것이 내게 다가왔다. 즉 이것이 내게 큰 득으로 다가왔다 이 말이겠죠. 갑자기 그때 했던 그 기억이 생각난 거죠. 그래서 and we designed it all into Mac. 우리는 그때 배웠던 타이포그래피, 캘리그래피 기술들을 새로운 맥킨토시 첫 번째 맥킨토시 그 컴퓨터에 어떻게 설계해 집어 넣었다는 거죠. It was the first computer with a beautiful typography. 바로 맥킨토시는 세계 최초로 역사상 최초로 아름다운 인쇄 활자술을 포함한 컴퓨터가 되었던 거지. If I had never dropped in on that single course in college. 제가 만일에 그 대학에서 그 캘리그래피 수업을 들어와서 drop in 아까 뭐라고 했어? 일종의 청강하지 않았다면 이게 had never ppm야. 과거 완료. 즉 가정법 과거 완료는 과거사시가 반대야. 그러니까 가정법 과거 완료를 나타낸 것은 이렇게 하지 않았다면이라고 표현을 했다는 것은 사실은 if 때문에 가정법이고 had pp니까 과거 완료야. 이것은 실제 과거에 있었던 일에 대한 또 일어나지 않은 일에 대한 반대로 말해. 이 never가 들어갔다는 것은 결코 내가 청강을 하지 않았었다면이라는 것은 무슨 말이야? 청강을 했다란 말이죠. 했기 때문에 그럼 만일에 내가 그 수업을 듣지 않았었다면 맥킨토시는 would have never had multiple typefaces or proportionally spaced font. 무슨 말이야? 맥킨토시는 결코 이런 그 정말로 다중 타입스페이스니까 철자가 폰트가 여러 가지 폰트를 가지지 못했을 것이며 proportion이 비율적으로 공간이 딱딱딱 분리된 폰트도 생기지 않았을 것이다. 그러니까 결국은 여기서 보면 우리가 페이턴트 했다는 걸 알 수 있지. 아무래도 이 multiple typefaces와 proportionally spaced font가 아마 어디 그 맥킨토시 페이턴트 쪽에 속했을 거야. 즉 이 특허에 아마 출연이 됐을 거야 이게. And since Windows just copied the Mac, 알지? 그 마우스를 처음에 발명한 사람이 스티브 잡스야. 이 마우스. 그 키보드 리스라고 그랬지 그 당시. 키보드만 있었는데 키보드 없이 컴퓨터를 조작하는 아이디어는
스티브 잡스 그걸 누가 뺏겼어? 펑션 키죠. 펑션 키 F1, F1, F2, F3 이것도 애플 거야. 근데 이거를 마이크로소프트 그대로. 예. 그러니까 막 누구냐? 누구죠? 빌 게이츠도 약간 좀 카피한 저작권 많이 유입했지. 우리 삼성이 맥 뺏긴 것처럼. 그래서 삼성이 애플 뺏긴 것처럼 애플은 넘사벽이야. 어디든. Copy the Mac. 맥을 이제 아예 그 복제했죠. It's like this that ER 가능성이 있다는 거죠. No personal computer would have them. 어떤 개인용 컴퓨터도 어떻게 그런 기능을 가지지 못할 것이라는 거죠. 어떤 거? 아까 말했던 이런 multiple type spaces와 proportionally spaced 폰트 같은 거. 아주 독특한 폰트는 일반 개인용 컴퓨터는 가지지 못했을 것이다. 그렇죠. 그냥 윈도우도 어떻게? 윈도우가 카피를 했기 때문에 알겠나? 윈도우니까 그 빌 게이츠가 맥에 그런 것을 카피했기 때문에 지금은 모든 개인용 컴퓨터가 다 가지고 있잖아요. 여러 폰트. 스네님 한 500개 있을걸? 시스템에. 근데 그게 뭐 때문에 다 가능했다는 거야. 애플 때문에 가능했다. 맥킨토시가 그러했기 때문에 지금 우리 개인용 컴퓨터는 그런 것을 가질 수 있을 것이다. 그래서 가지지 못했을 것이다. 이거는 무슨 말이야? 이것도 가정법이야. 그 어떤 개인용 컴퓨터도 그것을 가지지 못했을 것이다라는 것은 지금 가지고 있다. 가정법 과거 되겠죠. 자, if I had never dropped out. 그리고 제가 자퇴를 하지 않았었다면 I would have never dropped in on this calligraphy class. 이 calligraphy 사실 calligraphy가 우리나라만 하면 글씨 쓰기, 이쁜 글씨 쓰기, 그렇지? 내지는 뭐 서예라고 할 수도 있는데 내가 이 calligraphy 클래스를 어떻게 청강하지도 않았을 것이고 그럼 personal 컴퓨터는 might not have the wonderful typography that they do. 지금이 세계 모든 컴퓨터가 가지고 있는 이런 아름다운 훌륭한 이 인쇄 활자들을 가지지 못했을 것이다. 물론 it was impossible, 불가능했다. To connect the dots looking forward when I was in college. 내가 대학에 있었다면 그런 다시면 점과 점을 연결시키는 것을 내가 그는 불가능한 것이다. 뭘 내다보며 앞으로 looking forward 앞으로 그러니까 dots 그러니까 점이라는 게 무슨 말이냐? 내가 일로 가면 끝나잖아. 근데 어떻게? 이 drop out라는 점에서 어디 calligraphy라는 수업을 가고 calligraphy에서 typography가 발명되는 이러한 점들에 연결하는 것들은 항상 이렇게 실패라고 여겨지는 뭐 중퇴라고 여겨지는 그런 데서 시작된 것이. 그래서 이런 앞을 내다보는 그런 점의 연결들을 불가능하게 시켰다. 내가 대학에 계속 있었다면. 그 실패가 사실은 성공을 위한 초석이 됐다. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. 제가 10년이 지나서 그러니까 어때? 학교를 중퇴하고 나서 10년 후에 맥킨토시 발명할 때 그 10년 전에 있었던 calligraphy의 그 아이디어가 그대로 적용이 되잖아. 그러니까 10년 후에는 looking back, 과거를 돌아본 것이었죠. 바로. 그러니까 어떻게 될지 몰랐던 거지. 자, again 다시 말씀드리자면 you can't connect the dot looking forward. 무슨 말이야? 여러분들은 제가 looking for 앞을 내다 미래를 예상하며 앞을 내다보는 그런 앞에 지금 보여지는 그러한 점들을 그저 연결할 수는 없어요. You can only connect them looking backward. 어떻게? 그러니까 계속 앞만 보다가는 어떻게 할 수 없단 말이야. 이건 미래만 생각하는 거야. 미래만 보고 미래만 추구해서는 안 된다. 뭐 했기 때문에 뒤를 돌아봤죠. 이게 뭐야? 10년 전 리드 칼리지에서 저희가 청강하면서 도둑 강의를 들었던 그 캘리그래피 수업이 지금의 맥킨토시만의 그 엣지 강점으로 작용한 것은 바로 뒤를 돌아봤다. 바로 retrospect인 거죠. 이게 회상하다죠. 회귀하다. 기억을 회상하는 거. 뒤를 돌아보는 거. 그러니까 흔히 말해서 옹고지신. 옛 것을 봐서 새 것에 적용한다. So you have to trust. 여러분은 믿어야만 합니다. That the dots will somehow
connect in the future. 그렇게 뒤를 돌아보고 과거를 회상하고 옛 것을 생각하다 보면 그 연결된 고리를 발견하게 될 것이고 그렇게 해서 연결된 고리는 어쨌든 여러분 미래에 연결될 거라는 거죠. 자, you have to trust in something. 여러분들이 믿어야 할 게 있어요. Your gut, 육감. 미국에서 이제 gut feeling 하면 뭐야? 내가 약간 뭐 있죠? Intuition? 직관이 있다. 직관적이다. Tuition은 학비잖아. Intuition은 직관이거든요. 본능이죠. Gut feeling, 운명, 인생, karma. 카르마 알지? 카르마가 막 그 굉장히 많은 일종의 네가 누군가를 도와줘. 그럼 그 누군가 도와준 것이 너한테 은혜로 다가올 것이고 네가 베푼 은혜 너한테 다시 온다. 네가 만약 어떤 사람한테 뭐 하면 해를 꽂히면 해코치를 하면 결국은 너는 업보죠 업보. 카르마니 뭐죠? 불교 용어야. 그 불교도 되고 그 힌두이즘. 그래서 nirvana, 열반, nirvana, karma. 그 미국 사람 참 좋아해. 얘가 약간 좀 히피잖아. 스티브 잡스가 히피 문화에 심취해가지고 LSD라고 굉장히 그 환각제를 많이 먹었거든. 이러한 접근법은 has never let me down. 결코 나를 실망시킨 적이 없어요. let down은 실망시키다 말이죠. And it has made all the difference in my life. 제 인생에 여러 차이점을 이루어내죠. My second story is about the love and loss. 제가 여러분들 들려드릴 두 번째 이야기는 사랑과 손실에 관한 겁니다. I was lucky. 저는 운이 좋았어요. I found what I love to do early in life. 저는 제 인생 초반에 제가 좋아하는 걸 발견했어요. 참 운이 좋았죠. Was and I started. wasn이 그렇죠? 공동 창업자죠. was와 저는 애플을 제 부모님의 차고에서 시작했어요. 저희가 20살이었습니다. 우리는 진짜 열나 열심히 일을 했어요. 그리고 10년 만에 애플은 정말로 차고에서 시작한 우리 두 명에서 20억 달러짜리 회사가 로 성장한 거죠. 근데 심지어 직원 수만 4,000명이 넘게 된 겁니다. We had just released our finest creation. 저희는 그냥 그저 정말로 훌륭한 저희 창의력을 그냥 내뿜은 것밖에 없었어요. The Macintosh가 바로 그 시초였죠. A year later, 1년 뒤에. I had just turned 30. 그리고 저는 30살이 됐습니다. And I got fired. 그리고는 제가 회사에서 잘렸어요. How can you get fired from a company you started? 도대체 당신이 시작한 당신 회사에서 어떻게 해고 당할 수 있습니까? Well, 글쎄요. As Apple grew, 애플이 성장을 거듭하면서 we hired someone who thought I was very talented to run the company with me. 우리는요 누군가를 고용했죠. 어떤 사람이었는데 제가 생각했을 때 이거는 사고동사일지 원래 someone who was 이렇게 바로 가면 돼. 근데 이걸 집어넣은 거야. 그러니까 선행사가 얘가 someone이고 관계대명사 who고 그다음 동사는 이렇게 가는 거야. 그냥 집어넣은 거야. 그러니까 이거 빼도 돼. 근데 왜 넣었나? 내가 생각하기에. 그러니까 그건 내가 생각이었다. 그렇게 고용한 게. 내 생각에 굉장히 재능이 많은 사람이라고 생각했던 사람. 어디 회사를 나와 함께 운영하기. 그러니까 그러니까 전문 경영인이라고 생각하면 돼. 전문 경영인을 뽑은 거야. For the first year. 자, 그리고 나서 1년 동안 1년 동안 그 남짓 things went well. 모든 일을 잘 풀려만 갔죠. But 하지만 then 어느 순간 our visions of future 미래에 대한 우리가 가진 그 비전들이 began to diverge 나눠지기 시작했죠. 갈라지기 시작했죠. Eventually 결국 we had a falling out. 우리는 서로 결별하게 됐어요. falling out은 나누다가 이제 떨어져 나가는 거죠. 결별을 된 거죠. When we did 우리가 마침내 그렇게 서로의 생각 때문에 이제 찢어졌을 때 our board of director 우리 이사회가 side는 편을 들다거든요. 이사회가 제가 뽑았던 제가 전문 경영을 뽑은 사람 편을 든 겁니다. 왜? 스티브 잡스는 약간 괴짜고 그러니까 다루기 힘들겠죠. 야생마죠. So at
30살이 되던 나이에 저는 회사를 또 나옵니다. 두 번째 아웃이죠. 인생의 처음에는 대학 중퇴고 이제는 회사 중퇴죠. And very publicly out. 근데 아주 뭐 공공연하게 아웃됐다. publicly 완전 그냥 남들 앞에서 어떻게 뭐 대중이 보는 앞에서 그렇죠. 정면으로 그냥 나오게 된 거죠. 자, 그래서 what had been the focus of my entire adult life? 저희 이 성인으로서의 전체 삶의 가장 중심이 되고 초점이 되어졌던 것은 이제 어떻게 사라져 버렸어요. And that it was devastating. 그것은 매우 우리 뭐 devastating 하면 뭐 폐허다 될 수 있고 뭐 무너지다 아주 파괴적이다 이 말이죠. 그런 한마디로 무너지고 있었죠. 내가 성인으로서 내가 가져 지녀왔던 삶에 대한 그 중심들이 이제 무너진 거죠. Devastating. I really didn't know what to do for a few months. 그 일이 있고 나서 몇 달 동안 뭘 어떻게 해야 될지 아무것도 몰랐어요. I felt that I had let the previous generation's entrepreneurs down, and then I had dropped the baton as it was being passed to me. 너는 느끼기를 제가 let the previous generation of the entrepreneur 그 entrepreneur가 기업가잖아. 전 세대 기업가들을 실망시켰다고 생각해요. 전 세대 기업가. 즉 자기 이전에 기업가들 있잖아. 그런 사람들에게 나는 너무나도 이단화였기 때문에 그 사람들에게 실망시켰다라는 느낌이 들었어. 그래서 그들이 나한테 줬던 바통 있지. 누구 전 세대 자기 앞에 있던 훌륭한 뭐 기업가들이 뭐 이렇게 경영했는데 지가 그 경영의 그 대를 이어받아서 훌륭하게 나가야 되는데 그거를 실망시키고 그들이 나한테 건네줬던 나에게 전달했던 그 바통을 떨어뜨렸다. 바통을 알지? 그 릴레이 할 때 그 이어받는 거 있잖아. 경영에 대한 그러한 문화 이런 훌륭한 경영자로서의 자질들 이런 것들을 이어받았다고 생각하는데 그걸 내가 떨어뜨렸다고 생각해. 완전 실패자라고 생각한 거죠. 그래서 I met with David Packard. 휴렛 패커드인가요? HP? 맞나 모르겠다. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. 아마 이 데이비 패커드와 아마 내가 알기로는 휴렛 패커드 맞을 거야. 그 HP 컴퓨터 알지? 프린트사. HP라고 생각하거든. 이 데이비 패커드와 밥 노이스를 만났다. 아마 이 사람들 누구냐? 전 세대 훌륭한 기업가들 이런 것 같아. 그 사람들 만나서 그들에게 사과를 내가 하려고 노력했다. screw up 조지다 말이거든. I fucked up 이 screw up이라는 말이거든요. 내가 어떻게 심하게 망쳤다. 당신들이 내게 넘겨준 이런 테크 기업들, 하이테크 기업에 그거를 나한테 물려줬는데 내가 그거를 떨어뜨렸다. 실망시켰다. I was a very public failure. 저는 공공연하게 대중에게 다 까발려졌죠. 실패자라고. 그리고 I even thought 나는 심지어 생각했는데 about the running away from valley. 이거 실리콘밸리 알지? 네. 실리콘밸리. 구글, 뭐 페이스북 이거 애플이 있는 데 있잖아. 캘리포니아 실리콘밸리, 샌프란시스코 주변인데 거기가 실리콘밸리잖아. 왜냐면 거기가 뭐냐면 반도체 주재료인 그 실리콘이 많이 나와. 그래서 실리콘밸리야. 그 이렇게 띠처럼 돼 있거든. 그 양쪽으로 훌륭한 테크 기업들이 질비하지. 예, 거기 가면 이제 내가 어디 가? 실리콘밸리 가면 너 MIT 나왔어? 스탠포드 나왔어? 바로 물어보지. 아니면 캘리포니아의 제일 유명한 대학이 칼텍이야. 우리나라 지금 포항공대 겸이고 MIT는 우리나라 카이스트고 그런 데거든. 스탠포드는 한양대 공대 정도. 한양대. 그런 편인 거지. 하버드가 서울대. 그런 다 먹는 거. 근데 공대로서는 칼텍, MIT, 스탠포드 3개. 우리나라 좀 한양공대, 포항공대, 카이스트 3개잖아. 그 순수 학문은 카이스트, 실용은 한양대. 포항공대도 기업형 대학이니까. 그러나 그래서 이 실리콘밸리를 떠나거든요. 실리콘밸리를 떠난다는 게 무슨 말이야? 이 업계에서 나 그냥 나가겠다. 그런데 something slowly began to dawn. 해가 미명 알지? 새벽녘. 뭔가가 emerge 등장하게. 그러니까
확 뿅 하고 등장해요. 아이고 뭐야. gradually 천천히 등장이 시작했죠. on me 나에게. I love to what I did. 나는 내가 지금까지 해왔던 거 너무 좋아했는데. The turn of the events of the apple. 애플에서 어떻게 발생한 여러 사건들을 had not changed that one bit. 내가 좋았던 것을 전혀 바꿔놓지 못했어. 난 여전히 내가 했던 거 좋아. 컴퓨터 쪽에. And I had been rejected. 나는 그들로부터 거부를 당했죠. 그러나 I was still in love. 나는 여전히 이런 기술에 대한 사랑에 빠져 있었어. So I decided to start over. 다시 시작하기로 결심했어. 픽사르로 해서 갔을걸? I didn't see it then. 근데 그 당시에는 그것을 보지 못했어. 그러나 it turned out, 밝혀진 바에 따르면 that getting fired from Apple, 애플에서 해고당한 것은 was the best thing. 그 당시 밝혀진 바, 나중에 밝혀진 최고였어. That could have ever happened to. 나에게 일어날 수 있을 법한 얘기 시나리오 중 최고의 시나리오다. 야, 대단하네요. 근데 이게 다 뭐야? Looking backward. 그 당시는 몰랐다잖아. I didn't see it then. 왜? 나는 이렇게 잘리고 이렇게 한 것이 내가 그렇게 좋아하는 것들을 못하고 해서 기분이 우울했는데 회사에서 잘리고. 하지만 뭐야? 나중에 돼서야 turned out 된 거야. 처음에는 그걸 안 보였죠. Looking forward만 하니까. 내가 지금 이 상태에서 앞으로 뭐가 되겠냐고 생각하니까 암울하게 끄집어져. 하지 못해 얘는. 지나고 나서 뒤로 돌아보니 애플에 잘렸던 것은 내게 일어날 수 있던 것 중 최고였다. The heaviness of being successful. 성공한다는 것의 그 막중함, 그 무거움, 그 무게감 was replaced. 뭐로 대체됐어? 가벼움, 산뜻함 of being a beginner again. 다시 초보자가 된다는 그런 부담이 없잖아. 그런 것도 이제 교체됐죠. Last year 덜 확신이 들었어. About everything. 모든 것에 대해서. 왜? 초보자니까. 하지만 이렇게 내 마음의 가벼움은 나를 자유케 했어. To 진입하도록. One of the most creative periods of my life. 내 인생에서 가장 창의적인 시대로 접어들게 만들어준 거지. 왜? 몸이 가벼우니까. 이것도 되고 저도 되고. In the next 5 years, 그 후로 5년간 I started a company named Next라는 회사를 운영을 하기 시작했지. Another company named Pixar and fell in love with amazing woman who would become my wife. 거기서 그쯤에 나는 내 평생의 반려자가 됐던 내 아내와 놀라운 아내와 그러니까 아내가 된 내 놀라운 여성과 사랑에 빠지게 됐고 Pixar went on to create the world's first computer animated feature film Toy Story. 그 유명한 세계 최초의 컴퓨터로만 그 당시에 좀 소리로 그렸거든. 알지? 애니메이션에다 그림으로 그려가지고 그 사진 찍어가지고 필름에다 입혔어. 이거는 풀로 그냥 아예 컴퓨터 자국으로만 만화를 만든 최초예요. 그 당시 만화는 배경에다가 그림을 실제 삽화를 해가지고 수십 장을 이렇게 따라라라 해서 동작을 새로 분리한 거야. 그럼 완전 뭐 하는 거야? 개 노동하는 거야 진짜. 근데 그걸 우리나라가 맡았대 않아. 미국 그 애니메이션 80%의 그 손작업이었지. 후작업. 그 기초 삽화 작업 한국에 했어. 토이스토리가 뒤집어 놓은 거야. 완전 full CG 컴퓨터 그래픽 된 만화 영화를 만들게 된 거죠. It is now the most successful animation studio in the world. 지금은 세계 최고로 성공적인 애니메이션 스튜디오로 거듭났지. In a remarkable turn of event. 바로 어떻게 이러한 이벤트, 여러 상황이 전환을 이루는 이 시기에 애플은 넥스트를 산 거야. 그치? 엄청난 돈을 받고 판 거지. I returned to Apple. 그리고 나는 애플로 돌아갔다. The technology we developed at Next에서 우리가 개발했던 그런 기술은 is at the heart. 바로 애플의 현재 르네상스죠. 르네상스 뭐야? 중흥. 부흥이나 중흥 시대. 중흥이죠. 이러한 중흥 시대의 중심이 된 거죠. Lauren and I 그리고 아까 그 여자 로렌이죠. 로렌 잡스죠. 로렌과 나는 had a wonderful family together. 멋진 가족을 꾸리게 됐다. I'm pretty sure 나는 꽤 확신하고 있다.
None of this, 이 모든 일들은 would have happened. 일어났을 것이다. 내가 어떻게 일어나지 못했을 것이다. 이거 가정법 과거야. 똑같이 would have been if had been이잖아. 즉 내가 뭐 하지 않았다면 애플에서 해고당하지 않았었다면 라는 말은 무슨 말이야? 해고 당했단 말이지. 그러면 이런 일이 이런 것 어떤 것도 일어나지 않았을 것이라는 것은 다 일어났다. 결혼, 넥스트 창업, 픽사르 창업, 다시 애플로 복귀. 알겠냐? It was awful testing. medicine. 이 무슨 말이야? 이 모든 것은 사실은 끔찍하게 맛없는 tasting medicine. 쓰디쓴 약이다. 그러나 I guess 내가 추측해 보건대 the patient needed. 나라는 환자는 그런 쓰디쓴 인생에 쓴맛이 필요했던 것 같다. Sometimes 가끔 life hits you. 인생이 너를 어떻게 괴롭혀. 때리죠. In the head. 머릿속에. break 막. 돌로 머리를 때리는 것 같다. 그건 무슨 말이야? 인생이라는 것이 너를 실망시킨 것 같다. 인생이 너를 때렸다. Don't lose faith. 그렇다 하더라도 뭐하자? 믿음은 잃지 마. I'm convinced. 나는 확신해. That the only thing that kept me going. 나를 지금껏 계속 나아가게 만든 유일한 것은 was that I loved what I did. 계속 나오죠. 내가 했던 일을 나는 사랑했다. 즉 나는 내가 하는 걸 좋아한다. Do you love what you do? I love what I do. You've got to find what you love. 너는 네가 좋아하는 걸 찾아야 된다. What? That is as true for your work as it is for your lover. 무슨 말이야? 일이 어떻게 너한테 그러한 것처럼 너의 사랑하는 사람, 당신이 좋아하는 애인, 그 연인에게 그러하듯 일도 그러하다. 뭐야? 네가 사랑하는 일을 하라 이 말이야. 네가 사랑하는 사람을 찾아서 연인으로 삼듯이 일도 그렇게 사랑해라 말이지. 그럴 수 있나? 이 사람 Your work is going to fill a large part of your life. 왜? 네가 하는 일이 네 인생의 대부분을 차지하거든. And the only way to be truly satisfied. 그러면 네 인생에서 네가 진정 만족할 수 있는 유일한 방법이 뭐야? Is to do what you believe is great work. 네가 이것도 뭐야? 사고동사지. 이거 관계대명사 선포가 되잖아. 그것도 삽입한 거야. 계속 사고동사. 그게 무슨 말이니? 훌륭한 일인 그것을 하라 이 말이잖아. 한마디로 네가 믿기에 이거는 훌륭한 일이다라고 생각하는 것을 하는 것이 네 인생의 만족스러운 일을 하는 거다. 그래서 and the only way to do great work. 그러면 정말 훌륭한 일을 할 수 있는 유일한 방법이 뭐냐? To love what you do. 네가 하는 일을 사랑하는 것이다. 그러면 그 일이 위대한 일이 되고 그러면 너는 인생의 만족감이 되는 거다. Do you love what you do as a student? 공부하는 게 좋아? 안 놀라. 재밌어하고 약간 즐기는 거죠. 그러니까 새로운 것에 대한 탐구. 그 탐구대에 있는 지식이 내게 계속 머리에 lingering. linger 뭐냐면 머물다 말이거든. 그러면 언제든지 쓸 수 있을 때 기쁨이 대단하죠. If you haven't found it yet. 여러분이 사랑하는 것을 찾지 못했다라면 keep looking. 계속 찾아보세요. Don't settle. 그 자리에 머물지 마세요. 정착하지 마세요. As with all matters of heart. 뭐야? 마음에 관한 문제라면 이런 말이죠. As with all matters of 마음에 관련된 문제라면 you will know. 여러분 알게 될 거예요. When you find it. 언제 찾을지. 그 마음만 있다라면 찾게 된다. Like any great relationship. 다른 어떤 위대한 관계와 마찬가지로 it just gets better. 나아질 뿐입니다. 더 나아집니다. As years roll on. 해가 거듭할수록. So 그러니 keep looking. 계속 바라보세요. 쳐다보세요. 찾아보세요. Until you find it. 여러분이 찾을 때까지. Don't settle. 그 자리에 머물지 마십시오. Okay? My third story is about death. 네, 세 번째 이야기는 죽음에 관한 것이다. When I was 17, 17살이 되던 해, I read a quote. 이건 뭐 인용문이죠. 어떤 인용한 글을 읽었다. That went something like 뭐 잘 기억 안 나지만 이런 거로
이런 문장으로 시작됐다는 거죠. If you live each day as if it was your last. 너가 마치 이거 알죠? as if 가정법. 마치 뭐뭐인데. 하루를 살더라도 마치 오늘이 너의 마지막 날인 듯 산다라면 someday 언젠가 you will most certainly be right. 나는 언젠가 모든 일에 옳아질 것이다. 즉 모든 일에 옳은 결정을 할 것이다. 또 여러분 또 옳은 사람이 될 것이다. It made an impression on me. 그 당시 그것은 나에게 어떤 깊은 인상을 심어주었다. Since then 그때부터 for the past 33 years 이후 34년 동안 I've looked in the mirror. 매일 아침 거울을 쳐다보며 스스로에게 묻는다. If today were the last day of my life, 내 인생의 마지막 날이라면 가정법 과거는 알겠지. 가정법 과거일 때는 이 비동사로 were밖에 안 되죠. 만일 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 would I want to do what I'm about to do today? 나는 내가 지금 하려고 하는 be about는 알죠? 막 뭐뭐 하려고 하다 뜻이잖아. 내가 막 하려고 하는 그것을 내가 원할까? And whenever the answer has been no. 근데 그 대답이 no일 때마다 자 거울 쳐다보면서 야 네가 지금 오늘 뭐 할 거잖아. 그건 네가 원하는 일이야? 라고 자문해 봤을 때 근데 오늘이 마지막 날이야 네 인생에. 근데 대답이 no라면 for too many days in a row. 근데 row가 뭐냐? 연속이잖아. 연속해서 며칠 내내 그렇다면 I know 난 안다. I need to change something. 내가 뭔가를 이제 바꿀 때가 됐다. 자, remembering that I will be dead soon. 내가 언젠가 죽게 될 것이라는 것을 기억하는 것은 is the most important tool. 가장 중요한 수단이다. I've ever encountered to help me make a big choice in life. 내 인생에서 큰 선택을 해야 할 때 나를 도와준 내가 그때마다 내가 마주하게 된 가장 중요한 도구인 것이다. Because almost everything, 거의 모든 것이 all external expectation, 모든 외적 그런 기대뿐만 아니라 all pride, 모든 그 자존감, 자신감 또는 자만, all fear of the embarrassments of failure, 실패나 당황스러움, 창피함에 대한 공포, 이 모든 것들은 just fall away in the face of it. 죽음이라는 거 앞에서는 그렇죠. 죽음을 맞이하는 그 순간은 다 사라져 버린다. 필요 없다는 거죠. Living only what is truly important. 가장 중요한 것은 남겨두고는 뭐 공포감, 창피함, 실패 그 필요 없다. 그 외부의 기대치. Remembering that you are going to die. 네가 언젠가 죽을 수밖에 없다라는 것을 기억하는 것은 is the best way. 최고의 방식인 것이다. That I know. 내가 알기에는 to avoid the trap of thinking that you have something to lose. 너가 뭔가 잃을 게 있다라고 생각하는 그 늪에 빠지는 그 덫에 빠지지 않도록 하는 최고의 방법은 언젠가 나 죽을 거야. 그러니까 어떻게? 뭐 내가 뭘 잃든 나 상관없어. 괜찮아. I got nothing to lose. You are already naked. 이미 나는 발가벗어졌는 걸. 발가벗겨졌는 걸. There's no reason 이유가 없다. Not to follow your heart. 네가 원하는 거, 너의 마음, 너의 심장이 원하는 것을 따라가지 않을 이유가 없다. About a year ago, 1년 전쯤 I was diagnosed with cancer. 저는 암 진단을 받았습니다. I had a scan at 7:30 in the morning. 아침에 그 CAT 스캔이라고 그래요. 왜냐하면 이제 그 CTG, 암 전문으로 하는 그 암 CT 찍기 CAT 스캔이라거든. 그러나 그 CT를 찍기로 돼 있었다. And then it clearly showed the tumor. 확실히 종양이 내 팬크레아 하면 이 췌장이죠. 췌장에 종양이 발견됐다. I didn't know what a pancreas was. 사실 나는 췌장이 뭔지도 몰랐다. 무식하네. The doctor told me, 의사가 말해주기를 this was almost certainly a type of cancer that is incurable. 이런 종류의 암이라면 치료가 불가능하다고 얘기했다. 확실히 불가능하다. And that I should expect to live no longer than 3 or 6 months. 기껏해야 석 달 내지는 6달 정도 시한부 인생을 살 수밖에 없다는 거죠. My doctor advised me, 의사가 조언해 주기를 to go home, 집에 가서 get my affairs in order. 내 뭐든 하든 일마야. 정리해야 될 일들을 순서, 질서 있게 놔둬라. 말은 신변 정리를 해라.
주변 정리를 해라 그 말입니다. affair가 일이란 말이거든요. 순서에 맞게 일을 도와라는 것은 심장 정리를 해라. Which is doctor's code. 그 뭐죠? 의사가 하는 그 일종의 의무. 코드가 뭐야? 의무나 뭐랄까요? 해야 항상 하는 그러한 사항이죠. For prepare to die. 그 흔히 말해서 사형 선고죠. 의사의 사형 선고죠. 죽음을 준비하라는 명령이죠. It means 이것이 의미하는 바는 to try to tell your kids 아이들에게 everything you thought you'd had in the next 10 years to tell them that in just a few months만 네가 몇 달 안에 앞으로 10년 동안 할 얘기를 다 해라. 그렇죠? 그걸 다 해라. 남은 걸. It means to make sure 분명히 해둘 게 있다는 것을 의미한다. Everything is buttoned up so that it will be easy as possible for your family. 즉 button-up이라는 것은 뭐야? 단추를 채운다는 것은 이미 말했던 신변을 정리한다는 것 같은 말이죠. 뭔가를 정돈하는 거야. 왜 정돈해야 돼? 뭐 하기 위해서? So that은 뭐 하기 위해서잖아. 이렇게 해야만이 어떻게 해? 가족이 이렇게 최대한 이 가족이 쉽게 죽음을 이렇게 받아들일 수 있다는 거죠. It means to say your goodbyes. 여러 사람들한테 작별 인사를 해야 된다는 걸 의미한다. I live with the diagnosis all day. 나는 이 진단과 함께 매일을 살아간다. Later that evening. 그날 저녁 늦게 I had a biopsy. 이 생체 검사, 즉 피 검사나 그 뭐죠 그거 조직 검사를 biopsy거든. autopsy는 뭐야? 부검이고 죽은 사람 죽은 거 autopsy가 biopsy는 살아 있을 때죠. 하는 거거든요. Where they stuck endoscope인 내시경을 내 그 목구멍으로 집어넣고 through my stomach 내 위장을 지나 into my intestine 내 소장을 지났다. Put the needles 그 바늘을 꽂았다 into the pancreas 그 소장 옆에 췌장이 있으니까. 그리고 got a few cells from the tumor 그 암 종양으로 의심되는 것으로부터 세포 몇 개를 떼냈죠. It was sedate, but my wife, who was there, told me that when we reviewed the cells under the microscope, and the doctor started crying. 의사가 it was turned out to be a very rare form of pancreatic cancer. 바로 췌장암, 매우 희귀한 췌장암이라는 거죠. 그렇죠? 이런 거죠. That was curable with surgery. 왜 울었어? 매우 희귀한 암이긴 한데 수술과 함께 치료가 가능한 그러한 그 췌장암이라는 것이 밝혀졌기 때문에 울기 시작했죠. 그렇죠? 이게 세데이트는 뭐냐면 그 진정제를 주다는 동사거든요. 그래서 약간 차분해졌다. 왜? 뭐 약간 주사 맞고 들어가거든. 내시경을 그 바늘 빼야 되니까 그 뭐죠? anesthetic. 저거를 맞추지? 맞고 들어가죠. This was the closest I've ever been facing death. 이것은 죽음에 가장 가깝게 경험한 순간이었다. Now I hope it's the closest that I get for a few more decades. 근데 그것은 앞으로 내가 몇십 년도 앞으로 살 몇십 년 동안 가장 가까운 죽음에 대한 경험이기를 바란다. 무슨 말이야? 그게 내가 죽음과 가장 가까운 경험이었다는 거죠. 앞으로 그런 일이 없기를 바란다 이 말입니다. Having lived through it. 이거 지금 완료 분사구문이야. 그냥 living 아니고 have lived는 뭐냐면 이게 현재잖아. 이게 현재 완료였던 거야. 실제 문장은 as I have lived 했던 거죠. 이게 바로 이제 완료 분사구문이라는 것은 가장 간단하게 쓸 수도 있지만 그냥 ing로 이렇게 having pp라는 것은 여기가 현재잖아. 여기가 과거 또는 현재 완료해야 돼. 시제가 차이가 난다는 거예요. 그래서 내가 지금까지 인생을 살아오면서 I can now stand 지금 이것을 말할 수 있겠다 여러분에게 with a bit more certainty 약간 확신을 더해서 than when a death was the useful 죽음은 유용한 것이다. 그러나 purely 순수하게 말하자면 intellectual concept 그냥 지적인 개념일 뿐이다. No one wants to die. 아무도 죽음을 원치 않는다. Even people who want to go to the heaven,
심지어 천국 가는 거를 기꺼이 바라는 사람조차 don't want to die to get there. 거기 가기 위해서 죽고 싶진 않은 거죠. 그냥 가고 싶은 거죠. 죽음이라는 걸 거치고 싶지는 않다는 거죠. And yet, 그러나 death is destinations we all share. 죽음이라는 것은 우리 인간 모두가 공유하는 목적지인 것이다. No one has ever escaped it. 아무도 그것을 탈출한 사람은 없다. And it is as it should be because 왜냐하면 이것은 있는 그대로 그렇다. 왜냐하면 사망이라는 것은 is likely the single best invention of life. 인생이라는 것이 발명해낸 최고의 것이라는 거죠. 사망. 그러니까 생명이 있으면 죽음이 있다는 거죠. It is a life change agent. 이것은 인생을 바꾸는 일종의 에이전트만 대행인이라는 거죠. 바꾼다는 거죠. 인생을 죽음으로. It clears out that the old 노인들이 to make way for the new. 노인들 되지만 옛 것이 새 것을 위해 길을 내는 거죠. 알겠나? 새 것이 오기 위해서 옛 것이 길을 터주는 것이 바로 죽음이 되는 거죠. Right now, 지금 당장, the new is new, you. 새 것은 바로 여러분, 앉아있는 이 졸업생들 여러분입니다. 근데 someday, 언젠가, not too long from now, 지금부터 그리 멀지 않는 어느 시기에, 미래에, you will gradually become the old. 여러분도 새로운 것을, 또 새로운 젊은이를 위해서 길을 터줘야 될 늙은이, 나이 든 사람이 될 겁니다. Be clear away. 그리고 길을 터주는 거죠. Sorry to be so dramatic. 갑자기 이렇게 이런 얘기를 해서 죄송합니다만 사실이지 않습니까? Your time is limited. 여러분의 인생이란, 여러분의 시간이란 한계가 있어요. 그래서 그러니 낭비하지 마세요. 누군가 다른 사람의 인생을 살지 말라는 겁니다. Don't be trapped by dogma. 도그마 신조야. 종교적 신조. 이런 것에 여러분 거기에 발목이 잡히지 마세요. Which is living with the result of the people's thing. 바로 다른 사람들의 생각의 결과인 이 신조들. 누군가 다른 사람의 믿고 있는 그 신념들을 따라가지 마라. 그냥 누군가 다른 사람의 삶을 살지 말고 그렇게 낭비하지 말고 네 삶을 살아라. Don't let the noise of others' opinion. 그런 타인의 의견이 소음이 되어서 그렇죠? Let drown out your own inner voice. 당신만의 그런 고견 자신 안의 목소리가 drown out. 이렇게 쓸려 아까 사수구로 쳐박히듯이 그렇게 하게 내버려 두지 마라. 다른 사람에게 소음과 같은 소리가 여러분만의 아름다운 여러분만의 목소리를 어떻게 잠식시키게 하지 마라. And most important, 가장 중요한 걸 말씀드리겠다. Have the courage, 용기를 가져라. To follow your heart, 여러분의 마음이 시키는 일을 하고 여러분의 직관이 시키는 일을 하라는 겁니다. 그런 용기를 가지세요. And then somehow, 어쨌든 you already know, 여러분도 알고 있지 않는가? What you truly want to become, 여러분이 진정 되고 싶어하는 것이 무엇인지. And everything else is secondary. 그리고 그 나머지는 모두 부차적일 뿐이다. When I was young, 제가 어렸을 때, there was an amazing publication. 아주 훌륭한 이 출판물이 하나 있어서 출판물이다 책이죠. Called the Whole Earth Catalog. 이란 출판물인데, which was one of the Bibles of the my generation. 내 세대에서는 뭐 성경과 같은 것이었죠. It was created by the fellow named Stuart Brand. Stuart Brand라는 사람에 의해서 만들어졌던 건데요. Not far from here in Mallow Park. 여기 지금 우리 스탠포드 대학에 있는 말론 파크에서 머지않은 장소에 살았던 분이신 것 같습니다. He brought to life. 그는 그에서 생명을 불어넣었죠. With his poetic chart. 그의 시적인 어떤 그런 손길과 함께. This was in the late 1960s. 1960년대였어요. 후반. Before the personal computers and desktop publishing. 개인용 컴퓨터가 그리고 데스크톱 컴퓨터가 이렇게 대중에게 소개되기 전이었죠. So it was all made with a typewriter. 그는 모든 시작은 바로 이 타자기, 그다음에 가위, 그리고 폴라로이드 카메라에서 시작됐어요. It was sort of like a Google in the paperback form. 그러니까 paperback form이니까 종이에 말려진 구글과 같은 거라 보면 되죠. And 30 years before Google came along. 35년 후 구글이 진짜 인터넷 구글 검색창이 등장하기 전까지 그게 이제 종이로 된 거죠. It was realist, idealist. 그것은 그저 이상적인 것뿐이었어요. Overflowing. 근데 흘러 넘쳤어요. With the neat tool. 정말 훌륭한 도구들과 또 훌륭한 개념들로. 스토드와 그의 팀은 put all several ideas of the whole earth catalog라는 모든 그런 생각들과 이런 문제들을 다 어떻게
내놓고서는 then when you had run its of course 이것만의 과정을 가게 했을 때 they put out and the final issue 마지막 그 최종본이죠. issue는 책이야 책을 최종 책을 내놨어요. It was the mid 1970 1970년대 중반이었습니다. I was your age 딱 여러분 나이 때였죠. On the back cover of their final issue 최종 발행본 최종 발행본 그 뒷면에 커버 뒷면에 사진이 이게 지금 부사구가 도치됐죠. 원래는 이 photograph 이게 주어인데 지금 부사구가 먼저 앞에 온 거야. 그 책 뒷면에 보면요, the photograph of the early morning county road. 이른 아침에 시골의 도로의 사진이 있는데요. The kind of you might find yourself hitchhiking on if you were on an adventure. 만약 여러분들이 모험을 좋아하는 사람이라면 길거리에서 히치하이크 할 만한 그런 도로. 사람들이 왔다 갔다 하지 않는 그런 히치하이크 할 만한 그런 종류의 도로의 사진이 그 책 뒷면에 있었죠. Beneath it, 그 사진 아래 이런 글씨가 있었어요. 이 뜻이 부사구 도치죠. 근데 원래는 the words were beneath it 이렇게 되잖아. 그 사진 아래 이런 글씨가 있습니다. Stay hungry, 항상 굶주리세요. Stay foolish, 항상 멍청하세요. 무슨 말이야? 굶주린 것은 더를 꿈꾸는 거고, foolish는 남이 말하는 대로 하지 말라는 거야. stereotype 하지 말라는 거야. 뭔가 out of the box죠. out of the boxes 하는 거죠. 이게 이런 거를 많이 읽어야 근데 뭐야 그 독해가 안 들어. 계속 읽으면 선생님 지금 뭐 번역본을 보는 거니? 뭐 선생님 뭐 사전 보고 뭐 니한테 이렇게 하는 거 지금 어떻게 해 지금? 선생님 죽이 있잖아. 이거를 매일 30분씩 네가 투자하면 영어는 자동적으로 늘죠. It was their farewell. farewell 뭐야? 작별의 메시지였어. It's a sign off. 그렇죠? Hungry, stay hungry, stay foolish. 항상 굶주리고 뭐에 대해서 발전감 그런 데서 그리고 항상 멍청하세요. 즉 남들 따라하지 마세요. And have 그래서 어떻게 해? 남들이 하는 대로 안 하면 뭐라 그래 우리? 너 멍청하냐? 니 바보냐? 왜 시키는 대로 안 해? 그래서 항상 뭐가 오는 거야? 시킨 대로 안 해. 이러면 바보가 되는 거죠. 그러니까 반대로 어떻게 해? 시킨 대로 안 하라는 의미죠. 항상 저는 바래왔어요. Wish that for myself. 내 스스로에게. 그리고 지금 여기 as you graduate 여러분이 지금 새로운 시작을 하려는 거죠. begin anew 하면 새 시작을 시작하는 거죠. 졸업생으로서 지금 졸업을 하는데 I wish that for you. 여러분에게도 그러한 stay hungry, stay foolish를 희망해 봅니다. Stay hungry, stay foolish.